请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Selamat pagi Sesiong Sejie. Saya Vivi Liang hari ini mendapatkan berkah untuk menjadi moderator dengan Weni Sejie. Jadi sekarang kita berdoa dulu ya. Tangan beranjak. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人坚守心愿心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心，大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。May people's mind be purified, society be peaceful, and the world be free of disaster. Jadi sekarang kita mulai. Ini hari ada Haiwan Sesiong ya. Ya, waktu dan tempat kami persilakan Haiwan Sesiong, Cao Ang.早安，baru sempat buka saja。OK，今天上人常住师傅还有各位法亲，大家早安哦！哇，这样快不止一个禮拜來對唔對？然後當然是來講去 review 一個到期間10101，咱來看到底其實搞到一個
在这个 episode 里面啊，伊讲这物件是有淡薄上加是，就像讲咧 repeat 啊，伊重复甲重复对不对？怎么说爱重复咧？其实因为咱在讲咱听经啊，但是咱听咱真接啦就决定出去啊，所以都爱点去听，了爱听了爱按照咧爱潜移默化跟接办所以，所以咱看到正时有讲到依经起行，就是对了这个经，咱都爱去行啊，行即不是讲到这个字嘛，对不对？要不按照去起这个宝塔，讲到宝塔咧啊，咱看到经文里面都讲到，也这个建宝塔片，佢再来个人去 repeat 对不对？if 咱能听到有对就来先，咱就再讲这个建宝塔片，伊是安怎来咧？伊是内面就是讲，伊内面是有一个古佛叫做多宝佛，那这个多宝佛怎么属于伊这塔会起来咧？因为伊较早时听到伊做佛的时，伊爱去入灭时。特别是无人无伊弟子无去讲到法华经，所以伊有一个愿力讲我如果未来如果有地方讲法华经，我的塔就会起来，然后见证这个人讲法华经是对的。所以咱看到是有讲到这里，安尼看到这里的，所以咱看到这里建宝塔平时不是讲迄阵时佛讲的话是好像大头卡位就出来了，这塔，那这个塔是乐观咱再讲这塔里面是用伊是大半空中，了内面就是有古佛、多宝佛，了这多宝佛就是开声讲这人讲这释迦牟尼佛讲法是对的，了伊个开一塔，了个叫这个释迦牟尼佛坐解白到坐对不对咱大正时咱看到伊这里搭讲到这物件，其实伊内面是啥物？是佛的本怀，伊就是想讲，因为咱在讲法华经来到这边是都是佛要抒发本怀，跟我们讲说，他来人间，希望一讲一还。咱人也要听啦，咱也使入心领悟进入佛的指见。所以当今这内面都是个亚这把它出来时，可能佢在 Q 里边讲，对啊，等到我听是听到这边时啊，我再讲，其实这个内面，咱再讲多宝佛是古佛对不对？古佛是什么？就是咱人本身本来就应该有的这个本性。了佛什么？佛是当时的佛，现在的佛，现在的佛讲这些道理，那就是道理按接起来那个本性内面。所以变成讲，咱有啥物？咱其实我们本身就有这个与生俱来的这个佛性，特别那个爱用到门口的法，可能才讲咱的佛性爱去显现。所以建宝塔片搞正是你是国家清楚，可能才讲原来我听到听就是安尼款的。我们是干那讲，再讲伊这里在内面讲到，是不是讲这个塔起来了，乐观了内面个咩咩，了个就是一大半空中，我敢若听到这个款的这个讲对不对？解说对不对？其实我无教过。伊当然别好了，再讲，你内面是讲的是虾米意思？再了，原来就是佛的本怀里面，他所护念什么经？法华经，因为法华经就是咩？就是成佛之道的经文，法华经就是法的本身所以咱各个明白对不对 ？OK， 好啊，next video， 差不多去咧，就一个交白时，就讲个清楚啦了，当今就讲到宝塔对不对？了，我要用虾物件来去咧，我再用气善法来去建气宝塔，今日 episode 讲对不对？哇，有影本我都无重复对不对？不要紧，咱刚才 still 下去学过OK， 所以我等下爱用这个物件。其实搞正时咧，上阵时我再来讲人，我再去 repeat 了，repeat 咩 ？repeat 就是当时佛觉悟之后，伊要安怎来去用伊办法去学伊弟子在要学咱人知，因为伊知咱人根基真正有限公司，怎么说咧？咱有读对叮当这个佛会成佛伊过程对不对？when 佛成佛时。伊的境界什么境界？华严境界，华严境界就是讲到真济佛的境界，特别这佛的境界，你去教咱人的这个凡夫讲，教人听无，所以听无要安怎看好咧？你就爱用无相的比率，所以咱看就是伊用咩？伊用这个初善、中善加后善，看到初时要用这个阿含经来去教人讲咩？讲到方便法。到个后尾时爱用中午时咧，讲到咩？讲到般若，般若就是啥物？就是智慧。特别搞定时咧，因为让弟子听了，对啊，我明白了，原来这个世界里面没有永恒的，我有这些三体四象，生老病死生住异灭，生住坏空。看到是后尾是空物件，所以讲个咩？独善其身，不是讲未善。我后尾是后面的时段的讲到咩？法华经的真实法，哇！我这里面咧有真济新物件就出来了，咱看到底这里面伊是用虾米七善法咧来学 next PPT。next PPT 就讲到原来这个七善法里面，咱看到这经文里面讲到，伊用十善、义善、语善、读法、具足、清净的调柔跟梵行，因为什么都意思，
也有3个時段來教，對唔對？3個時段愛用啊。你看，其實咱愛去跟人講法，是不是？咱不是愛有 planning 嘅喎，咱袂使就愛可以真濟物件。嘛，成講咱去菩薩大招生，咱去跟人去 promote 慈濟。if 咱在可以再講，哇，慈濟都愛做，真濟物件。你想看伊來，伊就早回到睡覺，伊就才驚。哇，咱做這物件做緊咧只小啊，用咧只時間，所以咱按照變做看咧，咱就係用方便法啊，對唔對？咱要去戒癮，咱後底用戒癮就是咩？就去做環保怎樣用戒癮，嗰一類就是咱去訪視去採訪個案啊，或者是來好像去來一個 gathering 咱去做一個什麼做一個祝福會啦，或者是浴佛節啦，愛用這些辦法來去做，所以當佢嚟接落去就是咱是用咱辦法來去安怎接引菩薩，所以佛本身不是用一般法，佛用善事來去教，所以當時接落去就是愛用這個7種善，即內面講到我要看按照看咧，我就愛對着時間，我時間愛真準，這內面這真重要，就是對，所以我才講原來時間就是我需要的，就是佛成道時伊談到一點啥。所以尾時咧，一個的接落就是，我可能在這個法義重要性，到底我來講物件，意義在多少咯？然後第三就是我愛講嘅話，我要按照講到真正準互人知。然後第四讀法就是咩？讀法就是佛咧根基真正關嘅人，比方才講真正特別，這個法唔是其他嘅宗教嘅講到，唔是其他嘅這個教派才講到物件。然後接落去就是講具足就是伊個咱物件是。無量，一來面是，其實也內容講豐富，要按怎用清淨心，要按怎來去調咱嘅身心，然後一個就是為提高梵行下面就是涅槃境。其實這涅槃境界，唔是講死亡，不是他是跟你講我要如何修到好像天人這樣子一個清淨境界，因為咱來到正時，咱再講原來我學佛學法，就是按怎咧，就是愛好我心清，when我心正清淨時，我去到這做惡事內面，我去到人群內面，人群真亂咁對，我要按怎大這個亂嘅內面，我保持我心清淨，然後 means that 我會使去用清淨嘅心去看這個眾生的那種惱亂感一樣嘅這作惡，然後按怎去內面去吹到一樣嘅瑪莎拉，要按怎去打個手去，好像看到，要按怎傳出來，所以你看到這內面7個善，所以你看用7善來代表7種寶，我要將來去起這個寶塔，咱另外講原來這經文一樣，伊用到遮濟物件，頭先講到遮濟嘛，哇，要用遮濟寶啦咪，然後後尾時咧就講其實這個寶伊唔是咁重要，點說咧？因為這個物件伊是屬於外在的，咱愛行啥物？咱愛行就是行，我們用行就是因為我們有供養嘛，供養，咱有力供養到行供養，這行供養是真正重要OK，接落去 next video 就講，since 愛用7種善法來起這7寶塔咧。接落去就好了，再講，我們也要成為5種法師，或者5種法師，因為 if 你聽到有讀過經是在講下面法師品，對唔對？那麼是這多寶佛嘛，對唔對？等於是咩？5種法師品，佢出來了，就是啊，因為這裏面要講什麼？講是續佛慧命，其實正咱看到這品時，咱才講，原來伊是對嘛講，伊是對出家人講嘅喎，แล้ว咱是在家居士嗎？แล้ว咱是不是愛讀咧？咱個愛讀過，怎麼說愛讀咧？因為咱個愛寫在講什麼？在講原來這個品是跟出家人講，這樣我們要知道，原來出家人他有很大的使命，一樣有家責任，因為一樣肩負唔是跟他何當如來家業咩？一樣個有家責任嘅愛去學，所以咱是在家居士，咱再講咱無可能出家，了緊，咱就個愛去明白講原來一樣家責任，當講就話哇。咱看咱當然就去 respect， 所以今日有講到安怎來供養三寶，咱看5種法師裏邊，所以5種法師裏邊都講了嘛，這裏邊還有吹的是咩？咱同邊塔人人都有靈山塔，對唔對？所以其實咱家己本身都有塔了嘛，因為較早時講到這寶塔品裏邊都講呢，其實我們裡面都有這個寶塔，只是我們的寶塔呢，因為被無明煩惱誒這個物件砍掉去了，所以這個塔未起來，等於是。先讀過來這個時候，我知了我的無明煩惱，我講得到清淨了，我談到咩？我談到就是我係真如本性起來了，那等於是壓這個寶塔起來，讓人去做講原來這個就是我的心境，咱愛去用按你看的物件來去做這個 example，可能講原來是這樣子講的，所以你看
咱听经，咱唔是爱干那听伊讲嘅物件尔，唔是哦，因为if 咱干那听伊讲物件，变做咱干那是搞这个正，咱来要正钱啊，等于是安怎？咱爱听讲，到底这个物件伊有讲到 explain 这物件是，我要安怎个接去讲？这个物件伊代表下面，大妈我讲对了吗？宝塔对不对？宝塔其实是我们心灵上的塔，所以当考掉，人人都有灵山塔，因为听到上面的讲对不对？我们就想讲，就是灵山远嘛，就是远。不用去求的，因为就在我的心头，人人有个灵山塔，好像灵山塔下修，会记哦。if 咱有听过，咱有读过，咱有桥本啊，这个光门桥过。所以 since 咱本身都有这灵山塔了，那个爱去到去这塔呢，都不需要了吗？怎么说不需要呢？因为我要用我的心，我要去行法，我要去行法才就好比我已经在我的心灵里面，我这个塔已经出来了，这样我就不用再去什么地方造塔了。特别经文有讲到面。伊讲到用起塔用这物件，其实这个物件里面，伊是代表咩？伊是代表物质哈。OK， 不要紧，咱先讲这个物事，咱先讲到法师先。OK，next PPT 里面讲到法师安怎来续佛慧命。看到啦，伊是用受持、读经、诵经、解说、书写。其实这里面呢，咱看到什么？伊是有 formula 的，靠这个物件就是我听法了，我接受了。我相信了，我就安怎呢？我就去持这个法，持法里面接落去，我安怎呢？我去读，我读经，读后尾时呢，我过来去唱出来，我要去诵经，诵经呢，我明白了，因为我读了嘛，诵经了嘛，接落去安怎？我就去跟人讲了，我要去解说，解说到最后的时候呢，我该安怎呢？我该去写了，这些写不是跟人讲抄经了，所以上面讲不是叫你们抄经，抄经是可以，抄经行咯。因为我抄经时，我的心比较清。OK， 我知了，抄经就是我要让我的心平静。当今讲的这抄经就是，我听了发了，我在做咩？我在做这个杂单，我要做这些 notes， 我要写下来，写什么东西？写我听到的道理，那个道理跟我很契合的，我还可以去做这些笔记了。因为我做这笔记出来。到尾时咧，我自己看到顶听到写过这个物件 ，OK， 那这个物件跟我的生活有关系吗？有，因为我感受到，因为我的根基到这边，然后我再去做了，我还去法入心，法入心。所以咱爱去做这5种法师，其实这些法师不是干那讲出家人哦，会去啊，咱来讲，就是我要做持法的导师，我要去什么呢？我要去教人家讲法。我要去跟人家分享法义，因为我们每一个人都是佛，每一个人都是人人的导师。要怎样呢？我要带去做咩？我要做他们的善知识。就上明白了。我来想讲咱大慈济，咱慈济讲解明白嘛？就讲解法亲家人，讲解师兄师姐。其实讲解师兄师姐那边让做归讲解慈济物件啊，特别是资深的这个志工们，让做归物件，让做归了，让谈到一些新的。伊来和咱们分享，咱听。但是咱做事就有这个有一人嘛，对不对？听到请人来，他们来，伊来讲啦。所以伊来讲物件就是，伊等到学过物件，伊的心得，接落去就是，咱人本是爱听，咱听咱按就去啊，咱讲他是这样子做好，那我也有我的方法。所以我自己 interpret 了，我安怎呢？接落去就是教我去跟人讲啦。所以咱做实际里面，咱定定自家安怎自家听分享。所以 if 你到今无录个接来，不就是讲我讲惊分享。其实唔係驚分享，怎麼說呢？因為你有做了嘛，當然愛做，來講明都是講我所講我已經做過的，我講我所做的東西，這樣他就能夠得到人家的歡喜。那上人等聽講怎麼說上人自家去門口行，上人講自家去行教，對不對？怎麼說呢？因為上人自家去聽咩？就是去聽咱人嘅這老菩薩無草根菩薩講嘅這裡當，然後再說上人大面聽了再講他們是這樣子走過來的，說上人去亞樣嘅字，亞樣談到物件，亞過來，แล้ว過來跟人講，可能就明白原來他是這樣子走過來的，看到這個法師品一講加重要哈，說5種法師那講 ，OK， 接落去 next video， 說接落去先法師嘛，對，我要續佛慧命，我當然還要什麼？我要護法，我要專精，我要專門專心一致，我要精進，精進在什麼地方？菩薩道，菩薩道裡面的這個道業，我要用很虔誠的心來去保護這個法，我要來護持這個法。So， since 我要護持法，那這樣法是什麼？法是無形象的嘛，對不對？So， 特別那頭先我講對嗎？頭先就講你要你理解了，你就可以什麼去造僧房啦，你要祈塔啦，你要用很多東西，對不對？可是這些東西是什麼？就是世間事項的物質，
我不要让它绑住我的心，我要的是什么？我要我的心能够安住在这个道场里面。哇哦，这里国家奇妙，对不对？因为那他经文是讲的嘛，经文是讲哦，我已经受死这个经了，我很开心，那我要让更多人知道，好，那我就其他什么什么，佢就是不是講到這裡叫阿育王哦，伊就是去那這塔，搞搞這事，這物件，特別搞搞同意思，咱看到一塔個村家就有沒有啊？怎麼說我呢？因為這些東西都是外在的東西，它還會有成住壞空。然後我的是都有這樣情況啊，打仗啊，咁樣是冇嘅啦。所以我見到看就是世間這樣子有形象的東西，我唔係可以去把它為心。要緊就是我的心愛安在去大這個道場當中。道場是在什麼道場？就是我們學佛的地方。其實這個道場叫做我們的心靈道場。伊唔是干那講慈濟呢，唔是干那講咱人嘅精神堂，唔是，伊是講咱人嘅心。因為咱人嘅心就講嘛，我們的心裡面也是有一個寶塔，我們的心也是我們自己修行的道場，都是愛看到啲咱嘅心。OK，last video 就是講這點。Since 我明白了，我知了，在出家人很重要，對不對？我要感恩。感恩這個三寶，三寶係咩？佛法僧。咱知啊，佛是一定要感恩的。為什麼要感恩他？是因為佛懂道理，他覺悟了道理。那他覺悟道理，他告訴我們道理，法也是要尊重。然後接落去第三類國家愛尊重的是咩？僧。為什麼呢？因為他們肩負起荷擔如來家業的重任，所以呢，他們都是需要接受到供養。特別咱講嘅供養係咩？咱講嘅供養是行的供養。唔是干那愛用這個力的供養，對不對？特別要經過這個物件，現在重要就是愛去報恩嘛。特別報恩裏邊，咱講到四重恩，對不對？師長恩、佛恩、父母恩、加眾生恩，其實都喺這裏邊。講講這個物件面，就是所有的天下萬物恩。怎麼說呢？世事佢出來了啊！咱看對經文就講嘛啊，一食的物件，一大的物件，一用的有，這個啦，其實這個咁物件，伊顯咗。它是來維持生命的，因為那個是就是愛有這辛苦嘛。if 那愛有這辛苦，那麼是跟他講哦，我要求法就好了。可是生活我還是需要啊，對不對？我還是要吃啊、住啊，對不對？我要穿衣啊，我還要藥啦，來維持我的生命嘛。然後因為我有生命，我才可以去傳法。所以這個東西能夠讓我們維持生命的東西，我們也要感恩它。為什麼？因為它能夠延續我的命。所以現在這個時候，咱看就是咩？就趁咱個是真正 OK 正健康，咱再講咱感恩，我愛感恩蓋這物件，不只是這個4個，我還更多。所以咱別別啦，當今是咱看到就是咩？因為講到這經文，再講經文其實是什麼？就是講到 further 搞當今嘅這裡面濁惡世裏邊，先再講濁惡世當今咱拄掉啊，四大不調嘛。所以濁惡世裏邊需要有菩薩在人間，特別菩薩都落為種，你看。不知在哪裡嘛，對不對？那怎麼樣？自己來，對吧？那個給做菩薩。雖然講咱人冇出家，咱人冇可以出家，咁所以因為咱人有家業事業，咱有小愛，有家己牽絆，冇機會。了緊，當今冇機會。咱希望講咩？咱嘅這 life 冇去了，搞緊咱嘅無常來了。哦，咱人這個 life end 了。哦，搞為咱嘅 next life，那希望我的下一世，我還能夠在佛的。坐下，甚至是我還可以出家，這都是咱嘅下拉班，咱係希望講未來我還可以去到這樣子。不過現在因為聽到經文，來個電視我才講，原來出家人真的是很不簡單，很不簡單，不要緊，要過搞到講亂按照好出家人，那按照白愛去做個和互協，那我咪叫四攝法，四攝法不簡單講啊，大節目講到四攝法，แล้วก็講伊有講到เอาไป按照布施啦、力行啦、愛語啦。溝同事對不對？這裡咪是講到大生活當中，咱總想對不對？那 especially 大慈濟，慈濟不是愛我那塊物件嘛 ？If 我冇這物件，你小光，我不按照來成就這代誌，沒有可能的，對嗎？我要布施我的時間，我可能要做一些奉獻時間啊，我要日期什麼種種，那我要跟他們溝通，要跟他們講很好聽的話，讓大家都能夠明白道理。然後第三就是我要按照去方便大家。那個到這裡就是同事，要緊就是後尾這裡面講要緊同事，總是同事，因為白來做這樣代誌，愛去成就這代誌。其實這代誌真正無簡單的，那麼想講那能做咯，那能做慈濟做這慈濟事咯，是簡單嗎？不簡單啊，對不對？就是因為不簡單，所以呢，我們更加要珍惜我們能夠在一起成就這個事情的這個因緣。
although那看到经是讲到出家人在丛林里面，他们都要有这样子的一个这样子一个条件，跟他们也要有这样的一个心态。特别咱看到啲那家己，咱不爱有这条件，咱不爱有这个心态，特别分别就是咩？本身就是他们是出家人，我们是在家人。这就是咱家己爱去明白哈。所以今日就是搞个先，然后希望讲咱听咱过来明白讲原来我今日學對物件，唔是跟人講錢了，我學物件是我親。然後過來明白講，原來我在慈濟裡面，其實我有在付出，但是我要付出到，我要做到什麼呢？福慧雙修，因為我要有智慧，智慧從哪裡來？智慧從法裡面來哈。好，感恩大家，祝福大家。那咱過來jumpa lagi lah next week，感恩阿彌陀佛。Vivian 师姐，姐，你没有开麦，你没有开麦。Vivi 师姐，好，感恩。 Sorry, tertutup ya. Kita mulai dengan Sutra Teratai bab 17 pembedaan jasa kebajikan episode 1601, yaitu berterima kasih pada Tri Ratna dengan menegakkan dharma dan memberi persembahan. Kita mulai dengan intisari pembacaannya dan saya kenalkan Weni Secie yang memulai. 感恩 Vivian 姐，感恩上人开示，感恩师兄师姐 semuanya yang ada di sini. Saya mulai dengan membaca catatan tangan. Dalam Sangharama, kita dapat berdiam dengan dia tenang dalam pembinaan diri. Orang yang tahu berpuas diri akan hidup tenang dan bahagia selalu. Berpengertian membuat batin maha leluasa. Bertenggang rasa seluas alam semesta raya. Dengan hati lapang berterima kasih pada Tri Ratna yang berdiam selamanya. Hendaknya menegakkan dharma dan memberi persembahan secara tulus dan hormat. Guna membalas 4 budi luhur dari para guru dan orang tua. Kita setiap saat ya sesung sejak belajar dari sesung sejak juga dengan setiap hal dan setiap orang yang kita temui. Kita setiap hari memupuk kebijaksanaan kita setetes-setetes, walaupun itu hanya setetes, tapi percayalah itu suatu hari akan menjadi sebuah kekuatan yang tanpa kita sadari selalu mengikuti kita. Next session, di dalam kehidupan dapat tinggal bersama dengan nyaman di satu tempat adalah penting. Namun yang paling penting adalah dapat dengan tenang membina diri, walaupun sangat sibuk, tubuh dan batin masih dapat terus berdiam dalam dharma. Maka kita seharusnya sudah harus sangat berpuas diri. Secara alami setiap harinya kita akan bersentuhan dengan dharma. Kehidupan kita akan bermandikan dalam aliran dharma. Tubuh dan batin ini setelah dibasahi oleh air dharma, maka kehidupan kita pun akan ada dharma, akan ada semangat hidup. Kebijaksanaan ini akan menumbuh kembangkan semangat hidup kita, sehingga kita seharusnya sudah sangat berpuas diri. Sangat kangennya kita bisa bersama hari ini di Zoom ini. Tentunya kita juga sangat kangen karena ada master yang membangun dunia ceci, sehingga kita bisa sama-sama belajar dalam komunitas yang sangat besar. Tentu kita juga belajar setiap saat pada setiap kegiatan yang kita temui, kita belajar banyak. Next saja, Vivian. Iya. Dan tadi dikatakan bahwa kita harus selalu berdiam dalam dharma, yaitu kita dapat berpuas diri karena tubuh dan batin kita selalu dibasahi air dharma, sehingga kehidupan kita dalam aliran dharma.
dan hari terus berlalu, usia makin berkurang, dan kita menghabiskan 86.400 detik, yaitu kita telah menyia-nyiakan waktu 1 hari tanpa melakukan hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi hendaknya kita menggunakan waktu kita dengan bermakna ya. Dan nomor 2, yang paling kita khawatirkan adalah terlepas dari Dharma. Di dunia manusia yang berkelimpahan atas materi, namun batin hampa. Meskipun berkelimpahan kenikmatan atas materi, namun dunia tak kekal. Waktu demi waktu dilewati dengan kehampaan. Seandainya jika masih berhenti di tempat itu, tidak mau maju ke depan, dan kita hendaknya memberi pesan kepadanya. Kita harus jalan dengan cepat, jangan membuat orang di belakang kita menjadi terseret. Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia di jalan bodhisattva ini. Kita harus menjalaninya dan harus menyadarkan para makhluk. Dengan bersungguh hati menasihati, menggunakan tindakan untuk mempengaruhi, menggunakan kebijaksanaan untuk membimbing dan mengajar mereka, bukan disia-siakan di tempat tersebut. Dan juga berselisih mengenai benar dan salah dengan mereka. Inilah yang disebut berpengertian. Kita akan menggunakan kebijaksanaan untuk memecut, menasehatinya, menggunakan tindakan untuk menggandeng dan menariknya, menggunakan berbagai macam metode. Asalkan kita menggunakan hati yang berpengertian, membimbing orang masih bisa membuat batin maha leluasa. Kita jangan malah terpengaruh olehnya. Inilah maha kebijaksanaan membimbing para makhluk, sehingga berpengertian membuat batin maha leluasa. Jadi tadi dikatakan bahwa berpengertian membuat batin maha leluasa. Setiap orang kita membina diri di jalan bodhisattva ini dan akan mencapai kebudaan di masa mendatang. Dari kehidupan ke kehidupan kalpa yang tak terhingga. Kita melatih diri dan mempraktekkan 6 paramita dan segala prakteknya, dan juga dengan jalinan jodoh untuk bersumbangsi bagi orang banyak. Jalan bodhisattva itu berhubungan dengan tempat kediaman welas asih Sang Buddha. Dan di dalam perjalanan ada yang berjalan cepat, lambat, sehingga tiba lebih awal atau tiba lebih akhir. Hendaknya saling menyemangati, saling terikat, saling mendorong, terus maju ke depan, tidak berhenti. Jangan juga membuat orang di belakang kita menjadi terseret. Dan jangan biarkan waktu berlalu sia-sia di jalan bodhisattva. Berbuat kebajikan demi membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dan juga dengan giat bersemangat, kita harus pusatkan perhatian, menyatukan kehendak, berpengertian, bersumbangsi, dengan menggunakan hati, menerapkan kebijaksanaan untuk membimbing dan mengajar. Dan inilah kita berpengertian. Dan juga dengan kebijaksanaan, kita menggandeng, menarik, mendorong dengan berbagai metode. Dengan hati berpengertian dan tidak terpengaruh oleh para makhluk. Sehingga berpengertian itu membuat batin maha leluasa. Next. Poin ketiga, asalkan kita Suci Weni, ada suara. ya sekarang sudah bisa. Asalkan kita tahu untuk berpengertian. Dengan sendirinya, kita memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Oleh karena itu, kita harus berterima kasih
pada Ada tri. suara gemanya ya. Kalau bisa dimatikan salah satu gadgetnya. Bentar. Saya ulang ya, sorry. Asalkan kita tahu untuk berpengertian, dengan sendirinya kita memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Oleh karena itu, kita harus berterima kasih pada Tri Ratna yang berdiam selamanya. Karena dengan adanya sutra ini, kita mengetahui prinsip ini. Sutra teratai dan jalan bodhisattva adalah maksud hati Buddha. Dengan adanya Buddha, Dharma, dan Sangha yang berdiam di dunia, selama kita bersungguh-sungguh menerimanya, dengan Tri Ratna dan Dharma sejati berada di dalam batin kita, walaupun sekarang dikatakan sebagai masa kemunduran Dharma. Bagi orang yang tulus bersungguh-sungguh, setiap saat adalah masa Dharma sejati. Tinggal bersama Buddha, mereka sudah memasuki stupa Tathagata. Memasuki kediaman penuh kewelasasian adalah sama seperti memasuki stupa Tathagata. Ini sama seperti stupa Tathagata memasuki batin kita. Sehingga kita hendaknya menegakkan Dharma dan memberi persembahan secara tulus dan hormat. Memberikan persembahan lewat praktik dengan persembahan yang tulus. Dengan hal tersebut, kita membalas 4 budi luhur dari para guru dan orang tua. Masa sekarang bisa dikatakan adalah masa kemunduran Dharma. Jadi kita karena kita ada master yang selalu membimbing kita dan senantiasa belajar dari master belajar Dharma sejati. Dan yang paling penting adalah kita sudah ada mempraktekannya dalam kehidupan keseharian kita. Baik kehidupan kita sebagai relawan suci maupun dalam keluarga, tentunya kita juga harus mempraktekannya dalam keluarga dan bukan hanya saat kegiatan aja ya suci. Dalam praktek Dharma sejati tentu kita harus melapangkan dada, belajar toleransi, dan ketika hati kita semakin lapang, maka dunia kita akan semakin luas. Dan hati kita juga akan semakin lega dan ya tanpa sengaja, tanpa kita sadari ya, itu juga akan membuat kita lebih bahagia. Next, C. Saya tambahkan dulu ya. Dengan persembahan Naskah Sutra tulus, setinggi 8 pohon tala, tinggi, luas, tertata rapi dan indah. Sebanyak ratusan ribu biksu berdiam di dalamnya. Hutan kecil, kolam mandi, jalan kecil, gua, meditasi, pakaian, makanan, dan minuman, perlengkapan tidur, obat-obatan, dan segala macam alat musik memenuhi dalamnya. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Yang saya mau menambahkan. iya. Jadi tadi saya masih mau tambahkan bahwa dengan persembahan tulus membalas 4 budi luhur dari para orang tua dan para guru. Orang tua memberikan tubuh kepada kita. Guru mengajari kita untuk memahami prinsip kebenaran sehingga kita bisa mengembangkan jiwa kebijaksanaan kehidupan. Dan guru itu adalah juga 3 mustika. Dan juga mereka dapat layak menerima penghormatan dari kita. Dengan kita membalas kebaikan semua makhluk, yaitu guru, orang tua, kita juga harus menghormati Dharma. Kita hendaknya dedikasikan tubuh dan batin kita untuk bersumbangsi. Dan next, Naskah Sutra. Sangharama ini aula sejumlah miliaran koti, angkanya tak terkira. Ini ditampakkan di hadapan sebagai persembahan kepadaku dan para biksu dari Sangha. Itu sebabnya aku katakan bahwa sesudah Tathagata parinirvana. Jadi dijelaskan bahwa dengan 37 faktor pencerahan yang 3 faktor pendukung pencerahan ini adalah bahwa kita harus dengan hutan kecil, aula dan pavilion, yaitu dengan pikiran sejati yang murni dan terang menakjubkan. Dalam sebersih pikiran kita
akan dapat menembus tanpa rintangan kepada alam hampa ini sejumlah miliaran koti, angka yang tak terkira. Dan juga dengan kita mempraktekkan menuruti ajaran dari Buddha, ini sama artinya dengan kita memberi persembahan kepada Buddha. Dan juga dikatakan bahwa itu dalam perbuatan baik itu ada 3 macam ya karma, yaitu perbuatan baik dari tubuh, yaitu berbuat dalam tindakan nyata. Dan perbuatan baik dari ucapan itu adalah berbicara lembut, mengucapkan kata-kata baik, dan mengajarkan segala dharma bajik. Dan yang ketiga, perbuatan baik dari pikiran, yaitu menyimpan dharma benar dalam batin dan juga mempraktekkan jalan budi. Jadi dengan kita bisa mempraktekkan menurut ajaran dari Buddha, 3 karma ini sesuai dharma dan berdiam dalam pikiran baik. Ini sama dengan memberi persembahan kepada sangga. Dan juga kita harus tekun melakukan 3 kebajikan. Dan juga dikatakan bahwa dengan mempraktekkan seperti yang dikatakan di dalam sutra dan menuruti ajaran dari Buddha, inilah memberi persembahan pada Buddha. Yang terpenting itu adalah persembahan dari tindakan nyata, yaitu praktik jalan bodhisattva. Dan ada dharma yang berkelanjutan yang disebarluaskan. Jadi di sini dikatakan bahwa persembahan dengan praktek itu adalah persembahan dengan tindakan nyata. Ini juga adalah persembahan sejati, yaitu kita mempraktekkan ajaran yang diajarkan Buddha, dan juga setelah Buddha parinirvana tidak perlu mendirikan sangharama lagi. Dan juga dharma dari Anuttara Samyak Sambodhi ini, yaitu kita akan bisa mencapai pencerahan sempurna. Tetapi semuanya ini adalah asal dari tekad awal kita untuk memulai pelatihan diri. Dan juga dikatakan dalam pavilion ada sebuah kolam pemandian, yaitu dharma yang ada di dalam batin kita, sehingga kita bisa membangkitkan tekad agung. Dan juga sutra teratai itu adalah jalan bodhisattva. Ini adalah maksud hati Buddha. Dan kita hendaknya bersyukur, kita menghormati dharma, dan ini penting dalam pelatihan diri. Dan juga kita gunakan semuanya dharma ini setelah Buddha parinirvana. Dan tadi dikatakan Anatta Pindika itu membangun vihara. Jadi kita setelah Buddha parinirvana, kita hanya perlu melakukan persembahan sejati, yaitu persembahan dengan praktek, yaitu persembahan dengan tindakan nyata kita. Next. Pria berbudi dan wanita berbudi dengan segenap upaya dan tenaga memberi persembahan kepada Buddha dan Sangha, sehingga Sang Buddha berkata demikian sesudah Tathagata parinirvana, dengan menyampaikan pesan tentang fenomena yang akan terjadi sesudah parinirvana. Begitu banyak usaha yang dilakukan orang, begitu banyak orang yang membangkitkan hati untuk bersumbangsi, baik yang memiliki bentuk maupun tidak memiliki bentuk. Upaya dan tenaga yang dikerahkan begitu banyak orang, sehingga Buddha berbicara untuk masa depan. Sutra teratai adalah segala sesuatu yang harus diterima dan digunakan setelah Buddha parinirvana. Next.
Poin kelima, Sangharama ini adalah sejumlah mirangkoti. Angkanya tak terkira. 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Diumpamakan dengan pepohonan, pemandangan, hutan kecil, aula dan pavilion. Bila pikiran sejati murni, terang, dan menakjubkan, dalam sebersih pikiran akan dapat menembus tanpa rintangan. Pada alam hampa, sejumlah di dalam koti, angka yang tak terkira. Dharma yang dibabarkan Sang Buddha selama hidupnya adalah tak terkira. Harus digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah ini adalah hati kita? Kenikmatan dari Dharma di dalam hati kita. Ada Dharma, maka tidak akan ada kerisauan. Hati yang lapang, niat sangat murni. Dharma dari batin sangat halus dan menakjubkan. Bila pikiran sejati murni, terang dan menakjubkan, dengan sendirinya dalam sebersih pikiran akan dapat menembus tanpa rintangan pada alam hampa. Kita setiap saat menggunakan Dharma yang diberikan Master pada kita. Seperti kata perenungan, kadang ketika kita membacanya itu bisa mengingatkan kita untuk tidak mundur atau tidak berhenti. Karena kita sangat tak gampang bisa bersama-sama belajar. Tapi ya semua ini juga dari sebersih niat pikiran, dari sebutir benih yang ada pada awalnya. Ini seperti Dharma yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah benar-benar memahaminya, kita tentunya akan mempraktikkannya dalam keseharian kita. Seperti dan tentunya itu tidak akan memberikan banyak kerisauan lagi. Seperti misalnya pada saat kita gagal atau tidak berhasil dalam melakukan sesuatu, kita tentunya mengerti dan itu seperti biasa saja jika hal itu adalah hal yang lumrah. Karena tidak semua hal yang kita lakukan itu bisa sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Lanjut Setia. Ya, next. Mendirikan stupa dan membangun Sangharama adalah sebagai persembahan pada Triratna. Untuk mempermudah orang-orang bisa menetap di sana dengan aman dan tenang, membina diri dengan baik. Menerima, menegakkan, membaca, dan melafalkan sutra ini, Dharma dari Anuttara Samyak Sambodhi pada semua Buddha, adalah asal dari tingkat awal untuk memulai pembinaan diri. Bisa membuat semua orang dapat demikian melafalnya hingga bisa membangkitkan tekad. Dengan membangkit tekad agung, bisa mencapai pencerahan sempurna dan tertinggi. Ini dapat memberi kita sebuah lahan pelatihan yang aman dan stabil. Aman dan stabil dalam batin kita, hati bisa berdiam dalam Dharma. Semua berawal dari tekad awal. Di sini dikatakan bahwa kita lahir di dunia ini sebagai manusia. Ini adalah kesempatan yang sulit untuk diperoleh. Hendaknya kita bisa memiliki jalinan jodoh baik. Dan kita memiliki jalinan jodoh baik dapat bertemu dengan Buddha Dharma. Dan bisa berdiam dalam Dharma. Dan dikatakan bahwa seluruh dunia penduduknya 70 miliar lebih. Ada berapa orang yang percaya Dharma Buddha? Dan ada berapa banyak yang berkeyakinan benar? Yang bisa mendengar sutra? Dan berapa banyak yang bisa mempraktekkan Dharma dalam kehidupan dan berjalan bersama di jalan Bodhisattva dan menerapkan Dharma? Jika kita bertemu masalah, kita harus bisa menyelesaikan sesuai dengan prinsip kebenaran. Dan kita berdiam dengan tenang dalam pembinaan diri.
Dan juga next ya, next. Poin ke-7. Asalkan 3 karma Anda dari tubuh, ucapan, dan pikiran, tekun melakukan 3 karma bajik. Ini adalah persembahan dengan tindakan nyata. Perbuatan baik dari tubuh, berbuat dalam tindakan nyata, tekun menjalankan, melatih, dan menegakkan segala dharma bajik. Perbuatan baik dari ucapan, berbicara lembut, mengucapkan kata-kata baik, dan mengajarkan segala dharma bajik. Perbuatan baik dari pikiran, senantiasa menyimpan dharma benar dalam batin pada jalan bodi. 3 karma baik ini adalah memberi persembahan dengan praktik benar. Jadi sama artinya dengan telah mendirikan dan memberikan persembahan. Mempraktikkan sebagaimana dikatakan dalam sutra dan menuruti ajaran dari Buddha. Ini disebut memberi persembahan pada Buddha. 3 karma sesuai dharma dan berdiam dalam pikiran baik. Ini disebut memberi persembahan pada Sangha. Tubuh, misalnya kita menggunakan tubuh kita untuk menolong orang sekitar kita atau berkegiatan dengan sukacita. Mungkin ini adalah sebuah praktek kita ya dalam tindakan nyata. Ketika kita melihat seorang ibu mau menyeberang, kita juga bisa menuntunnya. Atau ketika kita melihat seorang yang di jalan raya atau di persimpangan jalan gitu, mereka ada kemarin itu pernah ya ada seorang yang cacat, dia menjual minuman air mineral. Mungkin saat itu saya tidak membutuhkannya, tapi karena dia mau berusaha, kita juga belajar untuk menolong dia dengan belanja minuman itu. Dan ketika kita mempraktekannya, kita tentunya merasa lebih bahagia. Kalau perbuatan baik dari ucapan itu setiap saat kita berbicara baik. Mungkin ini juga tidak gampang kita praktekkan. Ketika ada orang yang berbicara kasar, kadang tanpa kita sadari kita juga maksudnya membalasnya dengan kata-kata kasar. Berarti kita telah dipengaruhi orang tersebut ya. Kita belajar untuk menjadikan sebuah kebiasaan memang sangat tak gampang untuk tidak terpengaruh dengan dunia luar ya Sisyong Suci. Tapi karena kita ada di Cici, kita bisa belajar banyak pada saat berinteraksi. Dan Sisyong Suci. Masih ada Suci? Jadi saya sambung sedikit ya, karena ya Buddha mengajarkan ajaran bodhisattva demi untuk masa dunia jahat yang dipenuhi dengan energi keruh. Dan kita hendaknya bertenggang rasa terhadap urusan duniawi, berlapang dada, dan juga setiap orang sebenarnya memiliki stupa puncak burung nasar di dalam batinnya. Ini adalah sifat hakiki tata yang belum muncul. Tetapi dengan kita selalu dengan hati yang terbuka, ini adalah sumber daya dharma yang dapat terwujud di dalam batin. Dan juga menjunjung tinggi sutra ini dan juga jiwa kebijaksanaan Buddha. Selama kita membina diri dengan giat dan bersemangat, kita membuka luas hati kita dan hati telah terbuka sehingga dapat menampung stupa puncak burung nasar di dalam batin kita. Dan juga kita perlu melakukan persembahan dengan tindakan atau praktik. Ini dilakukan setiap kali kita bertemu dengan sesama, yaitu kita mempersembahkan perilaku yang baik oleh tubuh, penuh hormat dan menghargai. Inilah persembahan yang perlu dilakukan setiap orang. Kita tidak perlu jauh-jauh menyembah patung Buddha, tetapi kita harus bisa memberi persembahan dengan perilaku yang baik kepada sesama kita.
dan juga dengan adanya Buddha, Dharma sejati, dan Sangha, dan ini semua berada di dalam batin kita, dan juga memasuki kediaman penuh kewelas-asian, sama seperti stupa Tathagata yang memasuki batin kita. Selama batin kita memiliki sutra teratai, stupa mustika akan muncul, dan juga Buddha Prabhutaratna akan muncul bersamaan. Dan juga kita tekun bersemangat sehingga Dharma dapat diwariskan. Triratna ini dapat berdiam di dunia. Dan juga kita hendaknya bersyukur dan menghormati Dharma. Ini sangat penting dalam pelatihan diri. Dan juga setelah Buddha parinirvana. Kang En, kita mulai dengan sesi sharing. Bisa langsung raise hand. Hari ini adalah Sabtu ya, sehingga oh ya, Rosiveli silakan. Iya, Tempat Sejaman. Chào anh大家. Saya izin memulai ya. 感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua, 感恩 terlebih kepada moderator hari ini yaitu Vivi Lang Sije dan Weni Sije. Jadi saya izin untuk berbagi dengan Sejong Sejaman apa yang saya dapatkan. Sebelumnya saya izin juga untuk menyerap, mendengar dengan kesungguhan hati pesan Dharma dari Sang Ren dan juga pesan batin yang dibagikan oleh Sefu maupun Sejong Sejaman semua. Yang saya dapatkan sebagai berikut. Pertama adalah kita semua benar bagaikan diumpamakan semut-semut yang kita ketahui ciri semut itu ada yang berkelompok, bekerja sama dengan baik, giat, semangat, gigih, tangguh, merampungkan tugasnya atau sesuatu hal sesuai pembagian perannya. Semut-semut yang sedang berusaha mendaki Gunung Semeru. Jadi kita semua ada suara ya. tidak ada suara. Apakah tidak ada suara? Sudah bersuara sih. Ada suara saja, cuma suara dari awal Baik. dari Tolong di mute ya. saja ada yang ngomong kan. Baik, saya izin lanjutkan ya. Tolong di mute ya, host. Ini karena ada yang bersuara di sekitar saya, jadi ikut masuk kali. Oh sorry, saya Nggak kiranya apa-apa. yang suara dari lain. Nggak apa-apa. Jadi saya izin lanjutkan aja ya. Jadi tadi sampai di kita bagaikan semut-semut yang sedang berusaha mendaki gunung Semeru. Lalu yang kedua yang saya dapatkan adalah informasi yang dikarenakan telah meminum air Dharma sehingga air Dharma telah masuk dan terserap ke dalam tubuhnya. Kemudian menggunakan 4 metode memeluk semua makhluk. Jadi saya ambil contoh bahwa yang secara dekat yang ada di kita ya. Jadi sebelumnya saya mendapatkan kesan batin yaitu mengenai perihal memberi persembahan untuk menjadi pelindung Dharma dengan tindakan nyata. Contohnya adalah misalnya dengan di simpasium kita ya, izin. Jadi contohnya mengenai berdana. Dari kita mungkin sejaman sepenuh hati, tulus gitu, menyisihkan waktu, telinga,
mata, bahkan tubuh dan pikirannya. Untuk apa? Untuk mendengar, melihat, baik sebagai peserta Simfasyang maupun tim Simfasyang itu sendiri. Yang tidak hanya mungkin waktu, materi juga. Misalnya harus ada listrik, internet, HP, laptop, bahkan ada tenaga untuk apa? Untuk mengoperasikannya gitu. Dan juga di dalamnya tak lepas dari pikiran, yaitu saat menerjemahkan, menyalin PPT ke menyalin dari tayangan ke PPT intisari ataupun mengambil kesimpulan, membuatan pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya itu. Lalu yang saya dapatkan pula adalah ada pula mungkin dari kita semua bukanlah pribadi yang pintar ya dalam menjelaskan gitu, tetapi bersedia belajar menerima ladang berkah tersebut gitu dengan masuk ke dalam kediaman welas asih. Dalam artian memberanikan diri untuk berbagi gitu. Meskipun mungkin jantungnya dak dikduk sehingga suara yang keluar terbata-bata ataupun dengan kondisi dan halangan lainnya yang datang, misalnya seperti suaranya kecil karena secara teknis jadi membuat kita harus ekstra menenangkan hati gitu. Nah, tetapi kembali intinya adalah menyumbangkan hati kita untuk membantu, menolong. Karena kita tahu yang kita lakukan adalah hal benar, maka lakukan saja. Seperti itu. Lalu mungkin juga ada yang pribadi, saya melihat ada pribadi yang maupun yang bukan pribadi yang serba bisa mahir mengoperasikan Zoom dan lain-lain, tapi tetap bersedia belajar gitu. Jadi sembari belajar, sembari melakukan hingga mendapatkan keteguhan hati atau terlatih untuk fokus meskipun ada kendala-kendala teknis dan sebagainya. Seperti itu. Lalu yang saya dapatkan kemudian adalah suci hari ini mengingatkan kita untuk berterima kasih. Berterima kasih kepada keyakinan kepada tiratana atau triratna yang ada di dalam diri kita semua. Jadi yang membawa kita kembali untuk memilih meluangkan waktu berdekatan dengan Dharma sejati dimanapun itu. Contohnya saat ini misalnya di Simfasyang, di Jalan Bodhisattva. Lalu muncullah pertanyaan di dalam diri, yaitu apakah merasakan setiap hari bersentuhan Dharma bagaikan pulang ke halaman batin yang bermandikan aliran Dharma setiap saat merasakan hadirnya Dharma sejati setiap saat bersama Buddha. Buddha adalah yang tercerahkan. Lalu kemudian yang saya dapatkan adalah tentu selama kurang lebih 3 jam dilalui ya gitu, dan 3 jam yang dilalui ini adalah nanti adalah suatu perbuatan baik. Dan mungkin juga ada yang Jeman Sisyong telah sharing, telah mendengarkan dengan baik gitu ya. Jadi merupakan perbuatan baik dan menyampaikan tentu hal-hal atau kata-kata baik gitu. Jadi menurut saya ruang Zoom Simfasyang Nusantara khususnya maupun media lainnya, Simfasyang, Bedah Buku, wadah kita untuk mendalami Dharma sejati adalah wadah terjadinya pembabaran Dharma, sutra teratai ataupun sutra-sutra dari Sisyong Sejaman. Dikatakan pembabaran sutra teratai itu sebenarnya adalah bagaikan berada di puncak burung ngasar. Dan puncak burung ngasar di dalamnya ada hati. Di dalam hati masing-masing dari Sisyong Sejaman atau kita semua. Sehingga dengan berangkat dari itu kita semoga telah menanam benih uliang, berkah yang tak terhingga. Artinya telah tulus menerima, menegakkan sutra
membaca sutra, melafalkan sutra, menjelaskan sutra, hingga menyalin sutra itu sendiri di dalam satu waktu tersebut, jika digenggam dengan sebaiknya. Sehingga yang dikatakan sejaman yaitu menghargai, bisa bertemu, belajar, dan menerima sutra teratai itu sendiri. Sehingga semua peran tersebut, di mana yang tadi saling melengkapi, menjadi satu kesatuan, yakni menjadi bagian dari sutra teratai. Jadi yang saya dapatkan adalah suksesnya Silvasya Nusantara ini bisa berjalan sampai sekarang, maupun kegiatan-kegiatan sosial kecil atau apapun itu sosial lainnya adalah hasil pencapaian bersama oleh semua pihak yang menerapkan keharmonisan sebagai kunci utama. Dan yang seperti kita tahu, keharmonisan ini bisa terwujud karena ada Sesong Sejaman yang menerapkan berpuas diri tersebut berpengertian dan berlapang dada di dalam menghadapi berbagai hal interaksi dalam keseharian kita, seperti itu saja. Jadi di mana saling mengisi satu sama lainnya dengan mengorbankan ego diri aku kecil menjadi melatihnya menjadi aku universal. Artinya bagian dari samsung itu sendiri, yaitu diri universal yang melebur bersama. Jadi seluruh tubuh Dhamma dikatakan berkumpul menjadi satu, ratusan ribu perhatian benar terhimpun pada satu tubuh, sehingga dapat menyaksikan fenomena spiritual yang dapat dialami ketika batin fokus sepenuhnya pada pembinaan diri yang tanpa terputus dan tulus melindungi Dharma. Jadi terakhir di penghujung sebelum itu di Sinfasyan ini saya juga belajar sama seperti Sejaman, belajar sosok Sesong Sejaman bagaimana ketika suara dikeluarkan, tentunya berusaha dengan menyertakan kewaspadaan. Pembawaannya ada yang tenang, nada yang terdengar juga mendamaikan, dan juga tersirat dharma dari yang bersangkutan. Mungkin ada yang pembawaannya itu jenaka, ada yang kritis gitu. Nah, tapi yang saya dapatkan adalah di dalamnya ada pembinaan diri, menyertakan adanya kewaspadaan yang berarti batin yang fokus. Ketika batin yang fokus sepenuhnya pada pembinaan diri, mampu seperti itu berarti berkaitan dengan tingkat mindfulness yang telah dibina, dilatih. Jadi terlebih dahulu tentunya adanya tekad yang telah dibangkitkan seperti itu saja. Jadi intinya seperti itu yang saya dapatkan, sedemikian dilatih oleh yang bersangkutan, insan-insan dalam keseharian berdiri, berjalan, maupun duduk dan tidur dan sebagainya, maupun berinteraksi dengan orang, masalah dan benda. Seperti itu saja kan. Kang En atas sharing yang luar biasa dari Rosi Secie. Sekarang kita memasuki kuis ya, karena waktu juga. Jadi dipersilakan host kuisnya. Cara menjawab kuis. Jawaban diketik di chatroom everyone dengan format jawaban yaitu 1D contohnya ya, atau 2A. Nomor 1 sekarang. Next. Apa yang membuat batin seseorang menjadi mahaleluasa? A. Menegakkan dharma dengan tulus. B. Berpuas diri dalam kehidupan. C. Bertenggang rasa dengan sesama. D. Berpengertian. E. Memahami ketidakkekalan. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah D. Berpengertian.
Next, nomor 2. Dalam Sangharama, apa yang bisa kita lakukan? A. Memperluas hati untuk merangkul alam semesta. B. Berdiam dalam ketenangan pembinaan diri. C. Bertemu dengan para makhluk dari 6 alam. D. Mempelajari sutra teratai secara mendalam. E. Mempraktekkan 6 paramita sepenuhnya. Dan kita hitung mundur. 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah B. Berdiam dalam ketenangan pembinaan diri. Next, nomor 3. Apa yang dianalogikan dengan kura-kura yang menemukan kayu lapuk dalam episode ini? A. Berkesempatan untuk bertemu dengan Buddha Dharma. B. Kebahagiaan yang dapat dilalui melalui pembinaan diri. C. Kesempatan langka dalam kehidupan manusia. D. Kebijaksanaan yang ditemukan dalam Dharma. F. Pertemuan dengan guru spiritual. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah A. Kesempatan untuk bertemu dengan Buddha Dharma. Dilanjutkan oleh Weni Secie. Next. Saya lanjut saja. Nomor 4. Apa yang terdapat di dalam hutan kecil tempat bisu berdiam? A. Hanya pepohonan dan gua meditasi. B. Pepohonan, kolam mandi, jalan kecil, dan alat musik. C. Hanya gua meditasi dan makanan. D. Hanya alat musik dan pakaian. E. Pepohonan, jalan kecil, tetapi tanpa alat musik. 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah B. Pepohonan, kolam mandi, jalan kecil, dan alat musik. Yang nomor 5. Apakah tujuan utama dari mendirikan Sangharama dan aula? A. Sebagai tempat tinggal para biksu. B. Sebagai simbol kemegahan Buddha. C. Untuk menyimpan obat-obatan. D. Sebagai tempat menghafal sutra teratai. E. Untuk tempat persembahan kepada Tri Ratna. Ayo sesiung seci. 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah E. Untuk tempat persembahan kepada Tri Ratna. Yang nomor 6. Apa yang disebut sebagai persembahan yang nyata? A. Membaca dan melafalkan sutra. B. Membangun Sangharama dengan megah. C. Mempraktekkan 3 karma baik dari tubuh, ucapan, dan pikiran. D. Menyumbangkan harta benda kepada Buddha. E. Menghafal ajaran Buddha. 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah C. Mempraktekkan 3 karma baik dari tubuh, ucapan, dan pikiran. Karena sesiung seci yang udah kuis. Next, sesiung seci yang mau sharing. Kita sama-sama belajar sharing dulu. Ayo, Kalau Sesiung bisa, Seci. saya panggil Sesyong On Chiwei. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi, Vivi Liang Sicie. Ya, selamat pagi, Winnie Sicie. Pagi, Ya, Sesiung. Kan Sisiung Sicie. Kan kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya. Jadi kan ya, tadi kepada Vivi Liang Sicie, Winnie Sicie, ya, Rosi Sicie yang sudah sharing ya. Jadi apa yang tadi di-sharingkan Sicie itu semuanya ya memberikan kita semangat lah berjalan di jalan Bodhisattva ini ya. Jadi di bab ini kita berterima kasih kepada Tri Ratna
dan kita sama-sama ya belajar untuk menegakkan dharma dan juga memberikan persembahan yang tadi juga disampaikan, disaringkan tentang penghormatan ya. Jadi penghormatan itu yang kita lakukan adalah dengan melakukan, mempraktekkan dan berjalan ya di jalan bodhisattva dunia ini ya, sehingga di kehidupan selanjutnya kita terus ya berjalan untuk mencapai satu pencerahan dan kembali untuk berjalan dan kembali untuk membantu orang-orang makhluk yang mengalami penderitaan. Jadi apa yang diseringkan Suci tadi ya itu semuanya sudah sangat memberikan manfaat ya kepada kita ya. Semoga kita teruslah bersemangat ya. Cảm ơn ya, Vivian Sice, Winnie Sice, cảm ơn, Susun Sice, cảm ơn. Cảm ơn kepada Om Ciwe Sesiong atas serinya. Dan sekarang dibacakan oleh Weni Secie, pemenang. Pemenang hari ini Sukha Teratai bab 17, episode 1601. Yang pertama, tidak ada pemenang. Yang kedua, Netili Secie tebing tinggi. Ketiga, Stella Secie angke. Keempat, Roli Secie Medan. Kelima, tidak ada pemenang. Keenam, Aini Wijaya Secie dari Medan. Keenam, Sesiong Secie yang udah ikut kuis dan sudah jadi pemenang. Sesiong Secie, ada yang mau belajar sharing? Kalau ada, tolong raise hand ya. Kalau nggak ada, waktu juga sudah Iya, udah jam 9 ya. ya. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita bacakan kosakata ya. Xiao Pusa kita undang. 感恩之供上人开始，感恩之故事博，静思妙莲华，熏法香与会，kosakata 熏法香，bab 17 pembedaan jasa kebajikan, episode 1601. Berterima kasih pada Triratna dengan menegakkan dharma dan memberi persembahan. Cu, di mana-mana. Laju, jalan buntu ke sana kemari di antara dua sisi. Bunyin, menyimpan dalam batin, memegang pemikiran. Tang ke, aula prasada, aula besar, aula utama dari sebuah bangunan. Kanan syukur-syukur, hao. Kaan kepada bodhisattva kecil ya. Sekarang untuk menutup saya bacakan yang penting ya. Sutra Teratai itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima dan digunakan setelah Buddha parinirvana. Dan juga ada yang penting, jika kita telah melatih 5 paramita, tetapi kita kurang melatih 1, yaitu prajna kebijaksanaan, berarti kita belumlah mempraktekkan 6 paramita ini dengan sempurna. Jadi yang paling penting adalah prajna yang harus dipraktekkan. Dan juga Sutra Teratai itu adalah keseluruhan dari kebijaksanaan Buddha. Sehingga kita harus menegakkan dharma ini dengan bersungguh hati dan dengan tulus dan hormat. Kang En Sesiong Secie, Secie Weni yang pimpin penutupan. Kan Sesiong Secie semuanya yang hadir di sini pagi ininya, kan terutama pada master, pada Yusi Fasiang, pada Sesiong Secie semuanya, kan Sesiong Secie. Mari kita menutup pagi ini dengan memberi penghormatan kepada Sesiong Secie. Kita berdiri, kita memberi penghormatan pada Buddha, Bodhisattva, dan Master. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Kanan Sesiong Secie semuanya, Kaan semua dan juga kepada tim Sing Fasiang ya, baik
baik yang hari ini semua juga yang menghadiri dan juga yang di belakang layar dari tim Simpasiang. Kang En, Mintien Cieng ya. Besok hari Minggu itu jam 6.40 di malam hari. Mudah-mudahan semua sesiun Sece bisa ikut menghadirinya. Kang En, jangan lupa absensi ya. Cảm ơn Phi Lan sư trẻ. Cảm ơn Mi sư trẻ. Cảm ơn sư trẻ. Pengajar.告别了家园，踏上了旅程，未知前程向何方。隐约听闻佛陀千年的呼唤，迎向太阳，迈向东方。正是一生宿命归依的方向。闻到了莲花，梦见了花莲，莲花飘香在花莲。蓦然回首前世注定的姻缘，面向向西方，那是远离亲人怀抱的方向。生死一线的震撼，挥别红尘，滚滚的迷惘。